నమస్కారం శ్రీ సత్య న్యూస్ కు స్వాగతం. నేను మీ శ్రీనివాస్. అయోధ్యలో చారిత్రక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. 500 సంవత్సరాల పోరాట స్ఫూర్తి బాలరాముడి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ రూపంలో అందరికీ దర్శన భాగ్యం కలిగింది. మధ్యాహ్నం అభిజిత్ లగ్నంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ బాలరాముడి విగ్రహానికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయడంతో కళ్ళు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూస్తున్న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలకు దర్శన భాగ్యం కలిగింది. ఉదయం నుంచే ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టి మంగళ వాయిద్యాలు, రామనామ సంకీర్తన, కచేరీలు, రామాయణ దృశ్యాల నృత్యాలు ఏర్పాటు చేశారు. అయోధ్య మొత్తం కాషాయమయంగా మారిపోయింది. ఎటు చూసినా రామధ్వజాలు, హనుమత్ ధ్వజాలు దర్శనమిచ్చాయి. 7,000 మంది అతిథులకు ఇప్పటికే పాసులు మంజూరు చేశారు. వీరిలో రాజకీయ రంగ ప్రముఖులు, సినీ ప్రముఖులు, క్రీడా ప్రముఖులు, ఆయా రంగాలలో సుప్రసిద్ధులైన వారిని ఆహ్వానించగా ప్రముఖులు స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు తరలివచ్చారు. 10 లక్షల మంది ఏకకాలంలో స్వామివారికి జ్యోతులు వెలిగించి అయోధ్యను రామనామమయంతో పాటు జ్యోతుల వెలుగులమయం చేయబోతున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు శ్రీ రామతీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ మహంత్ నృత్య గోపాల్ దాస్ మహారాజ్, ఆర్ఎస్ఎస్ సంఘ్ సంచాలక్ మోహన్ భగవత్, ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నర్ ఆనందీబెన్ పటేల్, సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ గర్భగుడిలో పూజలు చేశారు. స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సమర్పించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ వేడుకలు వీక్షించేందుకు అన్ని ఇంటర్నేషనల్, నేషనల్ ఛానల్స్ ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని అందించాయి. 2020లో శంకుస్థాపన చేసిన ఈ మందిరంలో 2024 జనవరిలోనే ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసుకోవడం ఇది దైవలీలగా భావిస్తున్నామని భక్తులు ఆనంద తాండవం చేస్తున్నారు. సాక్షాత్తు రామ భక్తులు ఆంజనేయ స్వామి అవతారమే మోడీ అని ప్రశంసిస్తున్నారు. माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरन जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में
इस गोविंद वक्त देव भगवान गिरि जी श्री राम के उस विश्व गर्भगृह की प्रसन्न ओर कीर्ति पधारते महाराज हुए को भी एक एक कदम बढ़ाते हमारे हुए मुख्य यजमान अनेक मंडपों को पार करते हुए सपत्नी 5 मंडपों को पार करते हुए रामेश्वर उस चौपाल अद्भुत क्षण के साक्षी ट्रस्टी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक और इतिहास रचेगा। गणेश्वर श्री अयोध्या शास्त्री धाम जी, जो कि वैकुंठ का श्री हृदय कहा जाता है, दीक्षित जी, आज ये अत्यंत पूजा के लिए प्रफुल्लित गर्भगृह है। में आज उपस्थित उल्लास हैं। चारों ओर, आज आनंद माननीय चारों ओर। क्यों न हो, प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम और पधारे हैं। डॉक्टर भगवान श्री राम मोहन भागवत के प्राण साथ प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का पूजा पद्धति संचार के होने मंत्र जा रहा है आएंगे। भगवान मैं श्री राम की उस मूर्ति यहीं में, जो इस वक्त ठहरता हूँ। थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें గాంధీ రోడ్డులోని అనంత కోదండరామస్వామి దేవస్థానం వద్ద సీతారామ కళ్యాణాన్ని కన్నుల పండుగగా శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ది గోల్డ్ మర్చెంట్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కళ్యాణ మహోత్సవంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని కళ్యాణాన్ని తిలకించారు. పెద్ద వేదికను ఏర్పాటు చేసి సీతారాముల విగ్రహాలను సుందరంగా అలంకరించిన అర్చక స్వాములు కళ్యాణ క్రతువును జరిపించారు. అయోధ్యలో జరిగే ప్రతిష్ఠ మహోత్సవాన్ని తిలకించేందుకు పెద్ద ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ను ఏర్పాటు చేశారు. గోల్డ్ మర్చెంట్స్ అసోసియేషన్ నాయకులు తాతా ప్రసాద్, సభ్యులు కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించారు. స్వామివారికి, అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. దాసరి నారాయణరావు గారి దంపతులు స్వామివారికి భక్తితో సమర్పించినటువంటి నూతన పట్టుమల బరకద్దయం ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిర్వహించే స్పందన కార్యక్రమాన్ని కలెక్టరేట్లోని స్పందన భవనంలో కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ నిర్వహించారు. సమస్యలతో వచ్చిన బాధితుల నుంచి కలెక్టర్ అర్జీలు స్వీకరించి వారి సమస్యలను సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి తక్షణం పరిష్కారం చేయాలని ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో జేసీ కె శ్రీనివాసులు, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు.
Family welfare me concerned, huh? సార్ ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పుడు ఒక పర్యాయం జరిగింది సార్ అవినీతి. ఒక పర్యాయం మేము ఒక 50 లక్షల అవినీతి జరిగింది సార్. అప్పుడు ఆర్టీ యాక్ట్ ద్వారా ఒక 2 అధికారులను సస్పెండ్ చేశారు సార్. ఆ తర్వాత 2020 సార్. ఇప్పుడు 23లో కూడా మళ్ళీ అప్రాక్సిమేట్గా ₹1 కోటి అన్నారు సార్. సాక్షాత్తు గ్రామ సర్పంచ్ మన స్పందన కార్యక్రమం ఇచ్చారు సార్. అప్పుడు పంచాయతీలో రికార్డులు మొత్తం మేము మేడం గారు తీసుకొని కూడా ఆర్మీలో అవుతుంది సార్. ఈ రోజు కూడా అక్కడ ఈ అవినీతి మీద కానీ ఏం జరగలేదు సార్. ఎవరు సబ్మిట్ చేశారు ఆఫీస్ నుంచి ఎవరు వచ్చారు? బ్రింగ్ ఫైల్ ఒకసారి అతను అవినీతి తేల్చుకున్నా మా ద్వారా చివరికి మేజర్ పనిచేసి ఈ పర్యాయం జరిగిన అవినీతి మీద కూడా మీరు మాకు గ్రామ సభ పెట్టి ఒకసారి మొత్తాన్ని అవినీతి మీరు మా ద్వారా మీకు అభ్యర్థి చేస్తాము. అవును సార్, అంతా అడుగుతా ఉన్నారు. వీళ్ళు కూడా ఈ రోజు కూడా ఆన్సర్ చేయలేదు సార్. మన ఈ మధ్య కాలంలో జలజీవన్ స్కీమ్లో ఒక కుళాయి పనులు అమ్ముకున్నారు సార్. అమ్ముకున్నారు సార్. అవును సార్. మొత్తం ఒక 100 పంపులు వీళ్ళే డబ్బులు కలెక్షన్ చేసి వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళ పేర్లు మొత్తం ఒకే సామాజిక వర్గానికి ఇచ్చేసారు సార్. వచ్చినప్పుడు గ్రామ సభ జరిగినాక అక్కడ ఉన్న గ్రామ సభ జనమందరూ మాట్లాడినప్పటికీ అది వెంటనే ఉన్నత అధికారులకు ఆదేశిస్తామని రిపోర్ట్ కూడా పేపర్ రిపోర్ట్ కూడా సార్ మనం లోపల మెన్షన్ చేశారు సార్. అయినప్పటికీ ఆ రోజు నుంచి కూడా ఈ రోజు కూడా అక్కడ జలజీవన్ స్కీమ్లు కూడా అక్కడ ఉన్న ఎస్సీసీ కానీ ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీలు కూడా మేడం గారు కూడా ఇప్పుడు కూడా మాకు ఆ రోజు మేడం గారు అప్రాక్సిమేట్గా 50 లక్షల పత్రికలు కూడా వచ్చింది. ఈ రోజు కూడా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి మేము శ్రీరామూర్తి గారు ఏ విచారణ లేకుండా స్వతంత్రులు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. వీళ్ళంతా ఏంటంటే ఒక పొలిటికల్గా చేస్తున్నారు తప్పితే అక్కడ గ్రామం మేజర్ పంచాయతీ సార్. ఈ రోజు కూడా మాకు ఒకసారి ఈ అధికారులు అక్కడ ఉన్నత స్థాయి విచారణ జరిగితే తప్ప ఆ ₹1 కోటి అవినీతి కానీ మొత్తం ఈ దృష్టి సారించి మమ్మల్ని గ్రామ ప్రజలు కనీసం జీతం సంవత్సరానికి ₹1 రిపోర్ట్ ఒకసారి చూస్తానికి వస్తాం. సాటిస్ఫై అయిపోతే చూస్తాను ఫైల్ చూస్తాను చేపిస్తాను. గుంటూరు సార్ ఎన్జీపాడు ఆయనకి ఎస్ఎన్ పాడులో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పని చేస్తున్నాడు. ట్రాన్స్ఫర్ నా ద్వారా చేశారా డైరెక్ట్గా చేశారా? సెకండ్ ఎంక్వైరీ ఫైల్ తీసుకురమ్మని చెప్పండి. సీఏ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ నేను చూసి సపోజ్ సర్జీ కాకపోతే మళ్ళీ ఏదైనా వేరే బేసారిపేట ఎంపీడీ ఒకసారి పెట్టుకున్నా ఉంది. బేసారిపేట ఎంపీడీ. అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు ఆయాల చెలో విజయవాడ కార్యక్రమంపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపారు. ఆదివారం రాత్రి ఒంగోలు రైల్వే స్టేషన్, ఆర్టీసీ బస్టాండ్ తదితర ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. అంగన్వాడీలు ఎవరూ విజయవాడ వెళ్లవద్దని ముందస్తుగా నోటీసులు జారీ చేశారు. విజయవాడ వెళ్తే అరెస్టు చేస్తామని హెచ్చరించారు. అదే క్రమంలో ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో పికెట్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్పీ మల్లికా గారు అర్ధరాత్రి 12:45 ప్రాంతంలో ఒంగోలు బస్టాండ్, రైల్వే స్టేషన్కి చేరుకుని స్వయంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు. అంతేకాకుండా అనుమానితులను విచారించారు. పోలీసు అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. కార్యకర్తలు, ఆయాలు విజయవాడ వెళ్లకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. దయచేసి వినండి. రైలు నంబర్ 1260 హైదరాబాద్. యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. ट्रेन नंबर 126 पर थोड़ी ही देर में आएगी. Your attention please. ट्रेन नंबर 1255 अहमदाबाद पर आ गई है. Your attention please. ट्रेन नंबर
బస్సులో 3వ నంబర్ ప్లాట్ఫామ్ వరకు వచ్చును. యాత్రికర్ कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1-7-2-1 काकीनाडा टाउन काकरोल सिटी सर Express has arrived on platform number 1. Daycare beginning. Train number 7 is on in వైజాగ్ కొంతమంది అంగన్వాడీస్ మన స్టేట్లో ఒక కాల్ ఇవ్వడం జరిగింది. రేపు సీఎం గారి ఆఫీస్ ముత్తడి క్యాంప్ ఆఫీస్ ముత్తడి గుంటూరులో ఉంది. దానికి ఒక కాల్ పిలవడం జరిగింది. ఏం యాక్సెప్ట్ అయితే అవుతుంది, బట్ ఇది మనం యాజ్ ఇన్ ఆర్ డెమోక్రసీ యాజ్ పర్ ఆర్ లీగల్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ అది మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఇలాంటి ముత్తడి కోసం డిక్లేర్ చేయడం అది చాలా పెద్ద నేరం ఉంది. దాని మీద మనం చాలా గట్టిగా ఉంటాము. ఇప్పుడు నేను కూడా పర్సనల్గా వచ్చి బస్ స్టాండ్, చెక్ పోస్ట్, రైల్వే స్టేషన్స్ చేశాము, చేయడం జరిగింది. చాలామంది ఫోర్స్ కూడా మొత్తం డిస్ట్రిక్ట్ది ఫోర్స్ మొబిలైజ్ చేయడం జరిగింది. అందరూ ఈ పని మీద ఉన్నారు. సో చాలామందికి నోటీసెస్ కూడా సర్వ్ చేయడం జరిగింది. మోర్ దాన్ 1000 మెంబర్స్కి ఆల్రెడీ నోటీసెస్ సర్వ్ చేయడం జరిగింది టు నాట్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీస్. ఇది మీరు రిక్వెస్ట్ అనుకోవచ్చు, వార్నింగ్ అనుకోవచ్చు. అది పట్టుకుంటే దాని మీద చాలా స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అయోధ్యలోని రామ మందిరంలో బాలరాముని విగ్రహ ప్రతిష్ఠ సందర్భంగా ఆంధ్రకేసరి విద్యాలయంలో విద్యార్థులకు రామాయణంపై క్విజ్ పోటీలు నిర్వహించారు. విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని రామాయణంలో అనేక ఘట్టాలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకు అలవోకగా సమాధానాలు చెప్పి అబ్బురపరిచారు. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రకేసరి విద్యా కేంద్రంలో శివాజీ మహారాజ్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి భరతమాత చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి పుష్పాంజలి ఘటించారు. భారతమాతకు జై జై శ్రీరామ్ నామాలతో కళాశాల ప్రాంగణం మారుమోగింది. రైట్ ఆన్సర్ 10 దేశానికి రాజధాని 500 సంవత్సరాలుగా హిందువులు ఎదురు చూస్తున్న అపూర్వ ఘట్టం అయోధ్యలో బాలరాముడి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ అని సంస్కార భారతి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బంగారు నంది పురస్కార గ్రహీత పివి కృష్ణ అన్నారు. సంస్కార భారతి ఆధ్వర్యంలో ఏకేవికే కాలేజీలో నిర్వహించిన మహోత్సవాల్లో ముందుగా భరతమాతకు రాముల వారికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఎలక్ట్రికల్ ఎస్సీ సత్యనారాయణ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఉత్సవాలను ప్రారంభించారు. ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం అధ్యక్షుడు పొన్నూరు వెంకట శ్రీనివాసుల అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ చిట్టితోటి జీవన్, కోటి స్మాల్ అధినేత కోటి సూర్యనారాయణ, సృష్టి ఆర్ట్స్ అకాడమీ అధ్యక్షుడు తిమ్మిరి రవీంద్రనాథ్, సంస్కార భారతి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి దుర్బా శ్రీనివాస్, జిల్లా శాఖ అధ్యక్షుడు పత్తి రంగమన్నార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన పోటీల్లో గెలుపొందిన వారికి బహుమతులు అందజేశారు.
ముఖ్యంగా సంస్కార భారతి గురించి నేను ఈ రెండో ఫంక్షన్ అటెండ్ అవ్వడం. ఫస్ట్ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున శ్రీకృష్ణుడి వేషధారణలో పిల్లలందరికీ మంచి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం సార్ అన్నప్పుడు మా మనవడు కూడా ఉన్నాడు, నేను కూడా తీసుకొస్తాను, నన్ను అతిథిగా పిలిచారట అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ రోజు అక్కడికి వెళ్ళాను. మళ్ళా నిన్న కూడా వచ్చివాడు పిలిచినప్పుడు నేను బాలరాముడి వేషధారణలో తీసుకొస్తానని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా తీసుకొచ్చి చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ ఎందుకంటే సంస్కారం అనేది చిన్నప్పటి నుంచే మనం నేర్పిస్తే, బాల్యం నుంచే మనకు అలవాటైతే ఆ సంస్కారాలు అనేది జీవితాంతం మర్చిపోయాడు. అందుకనే ఏదైనా క్రమశిక్షణ కానీ మంచి అలవాట్లు కానీ అవన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచే తల్లిదండ్రులందరూ పిల్లలకు నేర్పించాలని, దానికి విషయంలో సంస్కారాన్ని తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంగన్వాడీలు చేస్తున్న ఉద్యమంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపడం దుర్మార్గమని వామపక్ష నాయకులు విమర్శించారు. విజయవాడ ధర్నా చౌక్లో అంగన్వాడీలు చేస్తున్న దీక్షను భగ్నం చేసిన వారిని అరెస్టు చేసి దాదాపు 100 కిలోమీటర్లు తీసుకువెళ్లడం అత్యంత హేయమైన చర్య అని అరెస్టులను వ్యతిరేకిస్తూ ఒంగోలు సాగర్ సెంటర్లో వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఎమ్మెల్యే నారాయణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నా. గత నెల 12వ తేదీ నుంచి సమ్మెలోకి వెళ్ళారు. గత 40 రేపు పొద్దున ఎన్నికల్లో తిరిగి అధికారంలోకి రావడానికి ఏం చేయాలనే దాని మీద నిమగ్నమైనాడు తప్ప ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో ఈరోజు 40 రోజులుగా మహిళలు జనవరి 1 న్యాయమైన సమస్య పరిష్కరించాలని చెప్పి విజయవాడలో టెంటేస్తే దానికి ఇటువంటి దుర్మార్గమైన ఆలోచన గతంలోనూ ఏ ప్రభుత్వము ఇటువంటి చర్యలకు కూర్చోలేస్తున్నారు. నువ్వు చెప్పిన హామీని నిర్మార్గమైన ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రానికి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇటువంటి 2024 ఎన్నికల్లో రాబోతున్నది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటి ఆలోచన. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కంటే 1000 రూపాయలు అదనంగా ఇస్తానని హామీ నిలబెట్టుకోకుండా మొండిగా వ్యవహరిస్తున్నారని వామపక్ష నాయకులు అన్నారు. ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి మంచిది కాదని హెచ్చరించారు. ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చమని అడగటం తప్ప అని ప్రశ్నించారు. చరిత్రలో ఎన్నో ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయని, ఇంత ఘోరంగా మహిళల్ని చూడకుండా అరెస్టులు చేయడం అత్యంత దుర్మార్గమని అన్నారు. నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న మహిళలను హాస్పిటల్కు తీసుకువెళ్లకుండా ఎక్కడెక్కడో తిప్పటం అన్యాయమని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి అంగన్వాడీలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చి
సమ్మె విరమింపచేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి హనీఫ్, ఎంఎల్ నారాయణ, డివివి స్వామి, చిట్టిపాటి వెంకటేశ్వర్లు, జి రమేష్, కొత్తకోట వెంకటేశ్వర్లు, ఎస్డి సర్దార్, ఉప్పుడూరు ప్రకాశరావు, కంకణాల ఆంజనేయులు, కంకణాల రమాదేవి, కల్పన, ఎంఎస్ సాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంగన్వాడీలపైన నిర్బంధాన్ని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని మీ నాన్న మీ అంతా కూడా కలిసి ఈ ఉద్యమాల్లో పాల్గొని తెలుగుదేశాన్ని గట్టి చూపించడం ఖండించండి. అంగన్వాడీల మీద ప్రభుత్వ దమనకాండను. ఈ రాష్ట్రంలో అంగన్వాడీల సమస్యలు, ప్రజల సమస్యలు, లేకపోతే మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యలు ఏవి ఆయనకు పట్టలేదు. రాబోయే ఎన్నికలు మాత్రమే ఆయనకు పట్టినాయి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 42 రోజులుగా ఈరోజు వాళ్ళ సమస్యను పరిష్కారం చేయకపోగా వాళ్ళ మీద నిర్బంధకాండని ప్రయోగించి ఎస్మా చట్టాలు ప్రయోగించడమే కాకుండా ఈరోజు అత్యంత శాంతియుతంగా విజయవాడలో ధర్నా చౌక్లో ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న మహిళల మీద రాత్రి 3 గంటల సమయంలో మగ పోలీసులు అత్యంత దుర్మార్గంగా వాళ్ళ మీద దాడి చేసి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడమే కాకుండా 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో వాళ్ళని తీసుకెళ్లి తిప్పుతా ఉన్నారు. ఈరోజు ఎక్కడైనా శిబిరంలో ఉన్న వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి వాళ్ళ పోలీసు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో చేర్చాలి, వైద్యం ఇప్పించాలి. తద్వారా వారి సమస్యను పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం తగిన ఆలోచన చేయాలి తప్ప ఇటువంటి నిర్బంధకాండను ప్రయోగించి ఉద్యమాలని, పోరాటాలని ఆపుతానని కానీ అనుకుంటే అది భ్రమే మాత్రమే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా జగన్మోహన్ రెడ్డికి చెప్తా ఉన్నాం. విజయవాడలో జరుగుతున్నటువంటి శిబిరం మీద చేసినటువంటి దాడిని ఖండిస్తూ నిరసన కార్యక్రమంలో వామపక్షాలు పాల్గొంటా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా జరిగినటువంటి పోలీసు దాడి మనం చూస్తే చాలా విచిత్రంగా ఉంది. ఈ యొక్క డీసీపీ విశాల్ గున్ని యొక్క ఆధ్వర్యంలో వందలాది మంది పోలీసులు, మగ పోలీసులు ఆ యొక్క టెంట్ల మీద పడి కరెంటు లాగేసి టెంట్లు పీకేసి మహిళలు అనేటువంటిది కూడా చూడకుండా విచక్షణంగా మొత్తాన్ని ఆ విధమైనటువంటి పద్ధతిలో అరెస్ట్ చేసి మొత్తం రౌడీలు తిప్పినట్టుగా యొక్క మొత్తంగా సిటీ మొత్తం కూడా తిప్పడం అనేటువంటిది దుర్మార్గమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి దీన్ని వామపక్షాలుగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా చూస్తే వాళ్ళు 42 రోజులుగా ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు. 6 సార్లు చర్చలకు పిలిచారు. కనీసం ఆ చర్చల్లో ప్రభుత్వం ఒక్క అడుగు కూడా కిందకి దిగకుండా ముందు మీరు చేరండి తర్వాత చూస్తామనే పద్ధతిలో కనీసం బార్గెనింగ్ చేయకుండా తన ఇష్టారీతిగా ఈ సమ్మెలు ఏం చేయలేవు, ఈ నిరాహార దీక్షలు ఏం చేయలేవు, నన్నేమీ చేయలేరనే ఒక అహంకారపూరిత వైఖరితోటి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉంది. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిగొచ్చి అంగన్వాడీల యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలా కాకుండా అయోధ్యలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేతుల మీదుగా జరుగుతున్న రామ్ లల్లా విగ్రహ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాన్ని పాఠశాల విద్యార్థులు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలోని ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానెల్ ద్వారా విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆసక్తిగా తిలకించారు. జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానెల్ ఉన్న ప్రతి పాఠశాలలో విద్యాశాఖ ఆదేశాల మేరకు ప్రధానోపాధ్యాయులు ప్రత్యక్ష ప్రసారం వీక్షించే అవకాశం కల్పించారు. ఒంగోలులోని డిఆర్ఆర్ఎం మున్సిపల్ హైస్కూల్లో విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కథ
ఎలా ఉంది నీకు? అంటే ఏముందని ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చున్నావు నువ్వు? अभी बैठने की कोशिश करें, जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा, वो पैदल आने के लिए अभी बैठ जाइए। ఓకే. నా పేరు ప్రసన్న, నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు మాకు మా బడిలో ఐఎస్ఏ బోర్డులో అయోధ్య గురించి పెట్టారు. మేము అది చూడడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంటే రామ మందిర అదే ప్రధాని గారు చేస్తున్నారు కదా, ఎలా ఉందమ్మా ఫీలింగ్? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరంకుశత్వం వీడి అంగన్వాడీల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని ఒంగోలు కలెక్టరేట్ ఎదుట జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో దళిత ప్రజా సంఘాలు, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాలు పిలుపునిచ్చాయి. రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కంకణాల ఆంజనేయులు, కేబీపీఎస్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బి రఘురాం అధ్యక్షత వహించారు. అంగన్వాడీ వర్కర్లు తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం డిసెంబర్ 12 నుండి సమ్మె చేస్తున్నారని వక్తలు అన్నారు. పదే పదే విజ్ఞప్తులు చేసినా ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడంతో తప్పక సమ్మెలోకి వెళ్లే పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కల్పించిందని అన్నారు. పక్క రాష్ట్రం కన్నా 1000 రూపాయలు ఎక్కువ జీతం రాష్ట్రంలోని అంగన్వాడీలకు ఇస్తామన్న ముఖ్యమంత్రి వాగ్దానం నెరవేర్చలేదని అన్నారు. పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా జీతాలు పెంచాలని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని, గ్రాడ్యుటీ పెన్షన్ అమలు చేయాలని, పర్యవేక్షణ పేరుతో వేధింపులు ఆపాలని, తదితర న్యాయబద్ధమైన కోరికలను వెంటనే పరిష్కరించాలని వారు కోరుతుంటే వారి మీద అప్రజాస్వామికంగా ఎస్మా లాంటి చట్టాలను ప్రయోగించి అమానుషమని అన్నారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ నిధులను సామాజిక న్యాయానికి కేటాయించాల్సిన నిధులను పక్కదారి పట్టిస్తూ సామాజిక న్యాయం ఎవరికి అందిస్తున్నారని ఎంఆర్పీఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు తోరటి ఆనందమాదిగ, దళిత ఉద్యమ నాయకులు న్యాయవాది ఎం బుద్ధకోటి అన్నారు. పేద కుటుంబాలకు సేవ చేయడమే కాక ప్రభుత్వం అప్పచెబుతున్న పథకాల అమలుకు నానా గుడ్డు చాకిరి చేయించుకుంటూ అంగన్వాడీలను, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను గుర్తించకపోవడం అన్యాయమని అన్నారు. సమావేశంలో రైతు కూలీ సంఘం జిల్లా నాయకులు పరిటాల కోటేశ్వరరావు, కేవీపీఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు చీకటి శ్రీనివాసరావు, అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ జిల్లా కార్యదర్శి ఎదల అన్నపూర్ణ, ఐద్వా జిల్లా కార్యదర్శి కంకణాల రమాదేవి, శ్రామిక మహిళా జిల్లా కన్వీనర్ పి కల్పన, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాల అధ్యక్షులు నెరుసుల వెంకటేశ్వర్లు, నాయకులు కంకణాల వెంకటేశ్వర్లు, ఉబ్బా వెంకటేశ్వర్లు, కేవీపీఎస్ రాష్ట్ర కమిటీ అధ్యక్షుడు అట్లూరి రాఘవరావు, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు అత్తింటి శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వం చాలా కర్కశంగా ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని అణచాలని అనేక రూపాల్లో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. అందులో భాగంగా గ్రామ సచివాలయాల్లో ఉన్నటువంటి వర్కర్లని తీసుకెళ్లి సెంటర్స్ని తెరవాలని ప్రయత్నం చేసి విఫలమైంది. అదేవిధంగా ఎస్మా చట్టాన్ని ప్రయోగించి ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని అణచాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. మీ యొక్క ఓట్లు ఎన్ని గ్రామానికి ఒక 50 ఉంటాయో లేదంటే 30 ఉంటాయో మీరెంత అనే వైపుగా ఈరోజున ప్రభుత్వం చాలా చిన్న చూపుతోటి ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని అణచాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. మరి ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని ఖచ్చితంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలి. ఎందుకంటే గత 41 రోజుల నుంచి ఒక అకుంఠిత దీక్షతోటి ఎన్ని బెదిరింపులకి లొంగకుండా ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తున్నారంటే ఆ యొక్క వర్కర్లకి మేము రైతు కూలీ సంఘం తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని వారి యొక్క డిమాండ్ల పరిష్కారం అంతవరకు కూడా కొనసాగించాలని మేము వారికి మద్దతుగా ఉంటామని తెలియజేస్తాము.
ఈ సమావేశంలో అనేక మంది దళిత ప్రజా సంఘాలు, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాలు అనేక మంది పాల్గొన్నారు. మా యొక్క డిమాండ్ మేమందరం ఈ యొక్క రౌండ్ టేబుల్లో తీర్మానం చేశాం. గత 41 రోజుల నుంచి అంగన్వాడీలు తమ ఆత్మనాదాలని ఈ ప్రభుత్వానికి వినిపిస్తూ ఉంటే, ఒక తల్లిని తన బిడ్డ ఆకలితో ఉన్నట్టు కావచ్చు, లేకపోతే ఒక సమస్య మీద అడిగినప్పుడు కనీసం నేను తర్వాత అయినా పరిష్కరిస్తానని ఒక హామీ లాంటిది కూడా ఇవ్వలేనటువంటి చేతగాని ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం ఉందంటే ఇంతకంటే నిస్సిగ్గు మరొకటి లేదు. ఏదైతే ఎన్నికల సందర్భంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి న్యాయమైనటువంటి కోరికలు నేను పరిష్కరిస్తానని చెప్పాడో ఆ డిమాండ్ పరిష్కరించాలి. అంగన్వాడీల సమ్మె ముగించే వరకు ప్రయత్నం చేయాలని, లేకపోతే ప్రతిపక్షాలను, రాజకీయ పార్టీలను ఇది రాజకీయానికి చుట్టి వాళ్ళ యొక్క జీవితాలతో ఆటలాడుకోవద్దని ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. సమ్మె చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని ఈరోజు ప్రభుత్వం సోకాజు నోటీసులతోటి, లేకపోతే తాళాలు పగలగొట్టడం, టెర్మినేట్ చేస్తామని చెప్పని రకరకాల బెదిరింపులకు పాల్పడుతూ ఉంది. ఈ బెదిరింపుల్ని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకనంటే ఇది న్యాయసమ్మతమైనటువంటి సమస్య. అటు సుప్రీంకోర్టు కానీ, ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ చెప్పినటువంటి వాటిని అమలు చేయమని కోరేటువంటి న్యాయమైనటువంటి సమస్య. కాబట్టి ఇటువంటి న్యాయమైనటువంటి దాన్ని అన్యాయంగా ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుంది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఇటువంటి ఉద్యమాలు బలహీనమైతే ఏ ప్రజా ఉద్యమం కూడా మనదాగలిగేటువంటి అవకాశం ఉండదు. అందుకని ఖచ్చితంగా అంగన్వాడీ ఉద్యమం మా ఉద్యమంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా వారికి అండదండగా ఉంటాం. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా దిగి రావాలని చెప్పిన ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అయోధ్యలో రామ మందిర నిర్మాణం 26వ తేదీ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని దైవభక్తి, దేశభక్తిపై సంస్కార భారతి ఒంగోలు శాఖ వారు నిర్వహించిన పోటీలకు విశేష స్పందన లభించింది. దీనిలో భాగంగా చిత్రలేఖనం పోటీలు, శ్రీరాముని వేషధారణ పోటీలు, కవి సమ్మేళనం నిర్వహించారు. ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం అధ్యక్షుడు పొన్నూరు వెంకట శ్రీనివాసులు అధ్యక్షతన జరిగిన కవి సమ్మేళనంలో ముస్లిం రచయితల సంఘం అధ్యక్షుడు షేక్ మహబూబ్ జాన్, పద్య సారస్వత పరిషత్ ప్రధాన కార్యదర్శి పింగళి పూర్ణచంద్రరావు, పి చంద్రశేఖర్, గాదంశెట్టి శ్రీనివాసులు, మద్దిరాల శ్రీనివాసరావు, జానకీరాం, పరాంకుశం కృష్ణవేణి, బంతికట్ల నాగేశ్వరరెడ్డి, బివిఎస్ రామాచార్యులు తదితరులు కవితాగానం చేశారు. వీరిని సంస్కార భారతి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పివి కృష్ణ, కార్యదర్శి దుర్భా శ్రీనివాస్, జిల్లా అధ్యక్షుడు పత్తి రంగమన్నార్ సత్కరించారు.
శ్రీరాముడు మన దేవుడు మర్యాదకు రూపమే పురుషోత్తముడు. శ్రీరాముడు మన దేవుడు మర్యాదకు రూపమే పురుషోత్తముడు. ధర్మ సంస్థాపనకై ధర్మ విష్ణువరుడు. అయోధ్య మహారాజు పునర్వంశకు వారసుడై కౌసల్య చిత్తప్రోదుడు ఇందీవర శ్యాముడు ఆజాను రాముడు మోహన రూపుడు జానకి వల్లభుడు శరణాగత వత్సలుడు సకల శిల్పక శ్రీరాముడు. ప్రకాశం జిల్లాలో చేస్తూ వేదిక మీద కావాల్సిందిగా అందరం ఆ వార్తలను అడుగుతామని తెలియజేస్తూ నమస్కార వార్త వారికి ఒకసారి ధన్యవాదాలు. జై శ్రీరామ్. బాగున్నాయి. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. మత సామరస్యాన్ని చాటి చెబుతూ ఒంగోలు ట్రంక్ రోడ్లోని హజరత్ గోరే మస్తాన్ ఔలియా 45వ ఉరుసు గంధ మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. నగరంలోని గోపాల్ నగరంలో దివంగత పూరిమిట్ల కృష్ణ స్వగృహం నుంచి ఫకీర్లు నవరంగ వేళ, వాయిద్యాలు, సాము ప్రదర్శనలతో జల్సా ఊరేగింపు నిర్వహించారు. విద్యుత్ దీపాల అలంకరణలతో ప్రత్యేక వాహనంపై అమర్చిన పల్లకిలో హజరత్ సయ్యద్ గోరే మస్తాన్ గంధ మహోత్సవం ఊరేగింపుగా దర్గా వద్దకు చేరుకుంది. పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తుల మధ్య అఖండ దీపారాధన, మిలాదే షరీఫ్ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. హజరత్ బాబా పర్యవేక్షణలో నిర్వహించిన ఈ మహోత్సవంలో ఫకీర్లు ఆలపించిన భక్తి గీతాలు భక్తులను అలరించాయి. कलमा पड़े है मेरे नबी के सामने गिरी का मिलता है चलेगा ఇవాళ శ్రీ 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 హజరత్ సయ్యద్ గోరే మస్తాన్ ఔలియా రాహా గారి గంధ మహోత్సవం అండి. ఇవాళ రేపేమో అఖండ దీపారాధన చేస్తారు, ఎల్లుండేమో తాలీల్ ఫాతిహా చేస్తారు. ఇది 45వ గంధ మహోత్సవం అండి. ఇది భక్తులందరూ వచ్చి చూసి తరించారు. రేపు వచ్చి అఖండ దీపారాధన, ఎల్లుండి వచ్చి తాలీల్ ఫాతిహా. ఇదంతా మొత్తం ఉత్సవం మొత్తం నైట్ మొత్తం ఉంటుందండి. నైట్ అంతా జరిగిద్ది. రేపు కూడా నైట్ అంతా అఖండ దీపారాధన, మిలాదున్ నబీ, మిలాద్ షరీఫ్ ఉంటుంది. ఎల్లుండేమో తాలీలు ఉంటుంది. ఎల్లుండికి అయిపోయింది. రేపు
3 రోజులు అండి వరుసగా నిత్యం 3 రోజులు జరుగుతూనే ఉంటాయి, ఆగేదేమి ఉండదు. నిత్యం 3 రోజులు, ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి 3 రోజులు నిత్యం జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఆపే పరిస్థితి పగలు రాత్రి. వాసవి క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో అనేక సేవా కార్యక్రమాలతో పాటు సాంస్కృతిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ దేశంలోనే వాసవి క్లబ్కు మంచి పేరు తీసుకొచ్చేలా సభ్యులందరూ కృషి చేశారని ఇంటర్నేషనల్ ట్రెజర్ సిద్ధా సూర్యప్రకాశరావు అన్నారు. ఒంగోలు ఎన్టీఆర్ కళాక్షేత్రంలో వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ OBTS ఆఫీస్ బేరర్స్కు ట్రైనింగ్ సెమినార్ నిర్వహించారు. వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనర్ నారాయణ తులసి స్వప్న వాసవి క్లబ్ PSTలకు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. 2024లో వాసవి క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలో తెలియజేసే విధంగా వాటి రూపకల్పనకు ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవాలనే దానిపై శిక్షణ ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో కనమర్లపూడి హరిప్రసాదరావు, గార్లపాటి బ్రహ్మానందం, గుర్రం రంగనాథ్, టంగుటూరి రంగస్వామి, అమరా వెంకటలక్ష్మి, సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అతిథులను ఘనంగా సత్కరించారు. సమాజ సేవకి ఇచ్చేయాలి. ఇప్పుడైనా సరే ఎంతమంది ఇస్తారో పుట్టింది, అవునా? చేసింది వారే. నేను అందుకనే RS అనుకున్నా, CS చేయించాలి. నెక్స్ట్ వన్ వాసవి స్నేహ బంధ్ కమ్యూనిటీ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్ కనెక్టింగ్ విత్ అదర్ సర్వీస్. వాసవి క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రెజరర్ గారైన సిద్ధా సూర్యప్రకాష్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన చీఫ్ గెస్ట్గా దిగ్విజయంగా ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో IEC ఆఫీసర్లైనటువంటి బ్రహ్మానందం గారు, హరి గారు, సురేష్ గారు, సుదర్శనం గారు, VP సత్యనారాయణ గారు అందరూ పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా చేయిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం జరిగే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఆఫీస్ బేరర్స్ అంటే వాసవి క్లబ్కు మూల స్తంభాలైన ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, ట్రెజరర్స్ వీళ్ళ ముగ్గురు తమ యొక్క పదవీ కాలమైన 1 సంవత్సర కాలంలో వాళ్ళు ఏ విధులు చేయాలి, వాళ్ళు ఒక సక్సెస్ఫుల్ లీడర్గా ఎదగాలంటే ఎటువంటి నియమాలు పాటించాలి అనే యొక్క శిక్షణని ఇవ్వడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. కాబట్టి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో PSTలతో పాటు IEC ఆఫీసర్స్ మరియు జిల్లా క్యాబినెట్ కూడా పాల్గొంటుంది. థ్యాంక్ యూ. మన వాసవి క్లబ్ వచ్చి సుమారు 1600 క్లబ్బులతో ఈ సంస్థ నడుస్తుంది. దీంట్లో వచ్చి ఇప్పటికి సుమారు 1,00,000 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. హైయెస్ట్ సభ్యులతో క్లబ్ ముందుకెళ్తుంది. అదేవిధంగా మన ఇండియాలోనే కాకుండా వేరే స్టేట్లో, వేరే కంట్రీల్లో కూడా ఈ క్లబ్బులు ఉన్నాయి. ఇందులో వచ్చేసి వాసవి క్లబ్లో గొప్ప విశేషం ఏంటంటే, క్లబ్లో సభ్యులు అందరూ వచ్చేసేటప్పటికి 6 వయసులు ఉంటారు. సర్వీస్ కార్యక్రమంలో వచ్చేటప్పటికి అన్ని రకాల కాస్ట్లకి సర్వీస్ చేస్తుంటుంటారు. అంటే సర్వీస్ అంటే మెడికల్ క్యాంపు, అదేవిధంగా వృద్ధులకి వచ్చేసి బట్టలు ఇవ్వటము, తర్వాత పేద విద్యార్థులకి, తర్వాత నిత్యావసర వస్తువులు, ఇట్లాంటి చాలా సర్వీస్ కార్యక్రమాలు చేస్తుంటాము. ఈరోజు ఒంగోలు జిల్లా 205 డిస్ట్రిక్ట్ వాసవి క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్లో మన ఎన్టీఆర్ కళాక్షేత్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం OBTS ఆఫీస్ బేరర్స్ ట్రైనింగ్ సెమినార్. ఏ సంస్థలో అయినా ఎక్కడైనా సరే PSTలు అనేది ముఖ్యంగా ఉంటారు. అంటే ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, ట్రెజరర్లు. ఈ నాయకులకి ఒక ప్లానింగ్ కావాలి. ఒక సబ్జెక్ట్ అనేది నాలెడ్జ్ ఇవ్వటంలో వాళ్ళకి కూడా ఒక ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో వాసవి క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్లో వాళ్ళు వారిని ఉద్దేశించి వారికి ట్రైనింగ్ కార్యక్రమం ఇచ్చారు. శిక్షణ కార్యక్రమము దేనికైనా సరే గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య అంటారు. కాబట్టి ఆ లీడర్కి మంచి క్వాలిటీస్ ఇస్తూ సర్వీస్ ఎలా చేయాలి, ఏమేం చేయాలి, ఎలా చేస్తే వాటికి సంబంధించి వాళ్ళు అవార్డ్స్, రివార్డ్స్ సాధిస్తారు అని వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి మోటివేషనల్ ట్రైనింగే ఆఫీస్ బేరర్స్ ట్రైనింగ్ సెమినార్. శారదా మెలోడీస్ వారి ప్రథమ కానుకగా పద్మశ్రీ ఘంటసాల నవరత్న, పద్మశ్రీ ఎన్టీ రామారావు, పద్మశ్రీ డాక్టర్ అక్కినే నాగేశ్వరరావు శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఒంగోలు CBN రీడింగ్ రూమ్ ఆవరణలో సినీ సంగీత విభావరి నిర్వహించారు. గాయకులు పెండ్యాల సాయి మాస్టర్, మువ్వా నాగేశ్వరరావు, BF శ్రీనివాసరావు, దేవరకొండ వెంకటేష్, S విజయ్, PV వసంతరావు, Y సంజయ్, వెంకట్, నున్న శ్రీను, P నారాయణ, DS కుమార్, పావని, D శైలజ, సుహాసినిలు పాడిన పాటలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి. కార్యక్రమానికి వ్యాఖ్యాతలుగా ఐనంపూడి నరసింహారావు, గుర్రం కృష్ణ వ్యవహరించగా ఇర్మియా బృందం సంగీత సహకారాన్ని అందజేశారు. మౌనమై మెరిసి
గానమై పిలిచి నా గగనమైన ప్రేమ మనమే సుమా సాగి వరదలైపోయి కడలుగా పొంగా ఎవరు పిలిచారను ఏమి చూడాలను ఉప్పొంగి ఉరికింది గోదావరి గోదావరి చెలికాని సరసలో సరికొత్త వధువులో చెలికాని సరసలో సరికొత్త వధువులో తొలినాటి భావాలు తెలుసుకుంచుకోనా చిన్న కోరిక ఓయబ్బో కుర్రదాన్ని కొంటె వయసు కూత వేసి పిలిచింది అయ్యబ్బో చెయ్యి పట్టుకుందామంటే జింకలాగా బెదిరింది జిల్లాయిలే 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 ఈ బుల్లెమ్మ సంకటికి పాపాయిలే జిల్లాయిలే 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 ముసురుకొస్తున్నది వాన మొప్పుల సొగసు దూసుకొస్తున్నది సూది మెరుపుల వయసు ముసురుకొస్తున్నది వాన మొప్పుల సొగసు దూసుకొస్తున్నది సూది మెరుపుల తెల్ల తెల్లని చీరలో నా చందమామ పట్ట పగలు వచ్చినవే చందమామ తెల్ల తెల్లని చీరలో నా చందమామ వచ్చినవే చందమామ మేఘాలే తాకింది హై హై లెసా నవరాగంలో నవ్వింది మోనాలిసా ఈ గాలి రేపింది నాలో నిష చెలరే గాలి రమ్మంది హలో అంటూ ఒళ్ళు వాళ్ళే అందాల అప్సరస అయోధ్యలోని బాలరాముని విగ్రహ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవం సందర్భంగా భారతదేశంలో ఉన్న హిందువులు గర్వించదగ్గ విషయమని ప్రధాన అర్చకులు శ్యాంప్రసాద్ తెలిపారు. చీమకుర్తిలో తూర్పు బజార్లో వెలిసిన శ్రీ కోదండరామచంద్ర స్వామి దేవస్థానం స్వామివారికి సుప్రభాత సేవ పంచామృత అభిషేకాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. అలానే ప్రతి ఒక్క భక్తుడు ఈ శుభదినాన వాడవాడలా రామచంద్ర స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించాలని తెలిపారు. ప్రకాశం దివ్యం దివ్యాస్త్రాపాణిం శరముఖశరథిం చారు కోదండహస్తం
కాలం కాలాగ్నిరుద్రం విపుకులదహనం శ్రీరామచంద్రం భజే. జై శ్రీరామ్. విశేషమైనటువంటి ఈ రోజున మన సీతారామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క దేవస్థానము తూర్పు బజార్లో చక్కగా ఈరోజు అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణోత్సవ సందర్భంగా ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం అక్కడ జరుగుతూ ఉంది. అదే విధముగా మన తూర్పు బజార్లో వేయించేసి ఉన్నటువంటి శ్రీ కోదండ రామచంద్ర స్వామి వారి దేవస్థానం ఉదయాన్నే ప్రాతకారాధన జరిగింది. తర్వాత స్వామివారికి తులసితోటి విశేషమైనటువంటి శ్రీ సత్య న్యూస్లో నేటి మాట. వెలుతురులో చీకటిని వెతకటం ఎంత అవివేకమో, చీకట్లో ఉన్నప్పుడు వెలుగును గుర్తించలేకపోవడం కూడా అంతే అవివేకం. శ్రీ సత్య న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.